Friend, good morning and welcome all of you in my self-talking journey day 327. So last 10 months with consistency I continue this self-talking journey, and I want to give a message to everyone that we should, at least in the morning time, we should spend 10 to 15 minutes for our body, soul, mind. And I run this campaign with mission that each and every one, and they just transform themselves by applying these simple rules. I know everyone know these things is health is wealth, body is the vehicle. Based on that we achieve our dream life, and we achieve anything and everything. But although the problem is the problem, we know the best deficiency syndrome. We have a mindset that I know everything. And actually that is the not symbol of the growth mindset. And actually when we know everything but we are not applying in our life, that is the tragedy of our life. And how we break the tragedy is, I think we can take everyday simple small steps. Start with small, and that is very very important. And start with small is not so big. Actually we have a mindset all times that we go for perfection. That means whatever I will do it with perfection. And when people appreciate, and that means is in the we just want to achieve success is and work for the success. But actually truly what is my understanding, success is coming when we taking small action every day, and we iterate ourselves by improving ourselves. It's not like that it's a one day we achieve the success. To achieve success we start our journey. Most of the time we not start our journey. We are just we have a brilliant idea, brilliant thought process, but everything in our mind. And we are not just ready to start our journey. And we are just imagine we are preparing too much, but we not able to see that much knowledge, confidence. But I think when we have a right mindset, we start our journey. In our journey we find the true mentor, and the true partner who actually help us to achieve our dream if we start our journey. And I think our mindset is very important to achieve our goal and to improve our mindset. Actually we have to be work on every day. If actually we have to be identify what is our strength, what is our weakness, is what is our opportunity, what is our threat. Actually each and every big organization, and they how they work. Actually each and every big organization, they have a finite goal, and they each and every employee work for that goal. But in our life we don't have a finite goal, and that is the tragedy. Actually in a organization there is a CEO, CXO, accountant. But in our life I am the CEO, CXO, architect. So I have to take the decision. Actually every day, if we take small steps and work for our progress and growth. uh, I think what we are doing, we just start something, but what happened in mid of the journey, we lose our confidence, patience. Somehow we start believing that it's not for me. Suppose here I start the self-talking journey to improve my communication skills. And it's already 10 months, more than 10 months I have completed it, but I not able to see some visible changes what I expect from myself. And it's the simple approach that I leave my journey mid of the way. But instead of that, if I continue my self-talking journey, and I think, and first things which is very very important, that is we the criticism. Actually most of the time when people criticize and laughing on that time, what happened, I just think I am not perfect, I am not good enough, and we leave our journey mid of the way. But actually that is a not a strong mindset. If we really want to achieve something great,
then we have to develop a strong mindset, and for that I encourage everyone, and as that they can just spend 15 to 20 minutes doing some yoga exercise, spiritual practice, practicing gratitude or self affirmation, as that they know themselves better, and they make a better version of they can make a better version of themselves. Actually, when I start this journey, on that time I also feel the same things, but slowly what I understood, I have to work on my mindset. Right now, by applying these simple steps, is at least 15 to 20 minutes each and every day. When I focus on myself, I love myself, I care myself, I just help me to transform myself. Actually, each and every day I just give a new meaning, and I just audit myself that what I am doing a repeated mistake, and what I need to be avoid. Suppose in my self talking journey, I know that when I am talking on in front of camera, sometimes it's a common things, it's happened, and I am feeling nervous. I am speak very fast, and sometimes the confidence is very down. But yes, I know the practice is everything. Practice makes a man perfect. So when we make a ritual each and every day, practice, I think in one day it's normal behavior. So nothing is impossible. If anything, if I want to achieve, then we have to be give our attention, focus, and every day I have to follow the repetition. Yes, for improve the growth, improve the speed, what we can do, we take help from the right mentor. Actually, what happened sometimes, we grow in our own way, but when mentor he has a experience, if anyone have the good experience on this particular area, they maybe guide and give some tool, technology, idea, that actually help us to grow in very short time. And actually, sometimes we are not enough knowledge. Actually, with help of some right tool and technology, we can and grow very faster, and that is very very important. So how we utilize the tool, right tool and technology in our life. So for that, at least we start at a curiosity mindset. We have to be develop a observation mindset, listening, that is very very important. And main things, what is very very important, the contribution, what I learn, if I share, then there is a huge chance, when actually we are sharing is a caring. And the right people come in our way, and they help us to help us to grow in life. And my personal personally, what I strongly believe that uh, right mindset is something that uh, when you are not feeling confident, but on that time you move ahead, and you just trust on yourself. And it's possible when you make a ritual every day, and you just how to deal with failure each and every day. When you survive with failure, I think nothing is difficult, everything is possible. And I encourage myself by just saying some story, that sometimes when we doing something, it seems very slow, but yes, consistency is the key of success. So on that time, the story, it's actually encouraging. We all know the story of rabbits and the টর্টয়েস। সো কচ্ছপ যে কিনা ওভার খুব ফাস্ট চলে, আর যে কচ্ছপ যে কিনা খুব স্লোলি চলে। তো একবার সেই কচ্ছপ আর খরগোশের মধ্যে একবার সেই একটা রেস, যে কে আগে যেতে পারে। তো মোটামুটি সেই 1 কিলোমিটার একটা ডিস্টেন্স তারা ঠিক করে যে কে সেখানে আগে যেতে পারে, এবং সেখানে শিয়ালকে রাখা হয় জাস্ট রেফারি হিসাবে। তো যে যে এন্ড পয়েন্টে গিয়ে ওয়েট করে যে কে আগে যাচ্ছে। তো ও দুজনেই যখন এগ্রিড হয়, দুজনেই জার্নি শুরু করে। সেখানে কিন্তু
ও খরগোশ কিন্তু খুব ওভার কনফিডেন্ট যে সে খুব ফাস্ট, সে তো ও জানে যে সে উইনার। তো সেই যখনই রেস শুরু করে সেই রেসে খরগোশ প্রায় অর্ধেকের বেশি পথ দিয়ে সে জানে যে আমি তো প্রায় পৌঁছে গেছি, এখন তো কচ্ছপ অনেক পিছনে। তো সেই খরগোশ কী করে, সেখানে গিয়ে বেশ কিছু একটা গাছের ফল খায়, গিয়ে একটু ভাবে যে একটা অল্প একটু জিরিয়ে নিই, কচ্ছপের তো আসতে এখন অনেক দেরি। তো সে যখন কচ্ছপ যখন জিরিয়ে ওঠে এই মুহূর্তে কিন্তু কচ্ছপ কিন্তু সেই এই কনসিস্টেন্সলি সে তার জায়গা থেকে ডিস্ট্রাক্ট না হয়ে সে কিন্তু তার অন্তিম গোলে পৌঁছে গেছে এবং ফার্স্ট কিন্তু উইনার হয়ে যায় কচ্ছপ। তো এই যে গল্পটা, এই গল্পটা খুব সিম্পল। আমরা যদিও এটা ভাবি যে এই গল্পের সাথে আমাদের জীবনের সম্পর্ক, আমরা অনেক সময় আমাদের ভাবি যে আমাদের ক্যাপাবিলিটি, আমাদের যে ক্যাপাবিলিটি, সেই ক্যাপাবিলিটি তো খুবই সামান্য, ও সেটা কচ্ছপের তুলনায় হয়তো 1/10 বা 120, মানে আমাদের ক্যাপাবিলিটি একদম নেই। কিন্তু যখন আমাদের কনসিস্টেন্সি থাকে আর রাইট মাইন্ডসেট থাকে, তখন কিন্তু এভরিথিং পসিবল। তো আমাদের লাইফে যেটা আমাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি। আর এই কনসিস্টেন্সি যখন আমরা ইমপ্রুভ করব, তখন দ্যার ইজ নাথিং ইজ ডিফিকাল্ট, এভরিথিং ইজ ইজ পসিবল, উই ক্যান অ্যাচিভ এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং। অ্যান্ড রাইট মাইন্ডসেট আমাদের পথে চলা, হয়তো অনেকে অনেক কিছু কমেন্টস করবে, আর আমরা সেই কমেন্টসে বেশিরভাগ আমরা যে ইমোশনালি আমরা অনেক সময় আপসেট হয়ে আমরা হয়তো সেই রাস্তায় চলাই হয়তো বন্ধ করে দিই। কিন্তু সেই জায়গায় যখন আমাদের রাইট মাইন্ডসেট থাকবে, তখন আমাদের কিন্তু কোনো কিছুই অসম্ভব না। তখন আমরা আমাদের যে ইম্পসিবলকে আমরা সেই পসিবল করতে পারি। তো যেমন আমার জীবনের লাইফে পার্টিকুলারলি এই একটা আর কিছু কিছু জিনিসকে আমাদের জীবনে ছেড়ে দিতে হয়। আমরা অনেক সময় অনেক জিনিস ছাড়তে রাজি না। আমরা একই রকম লাইফে একই ভুল বা একই রকম লাইফস্টাইল আমরা করি, এবং আমরা যে জায়গায় একই জায়গায় থাকি, এবং আমরা সবসময় কিন্তু ভাগ্য বা লাককে আমরা কিন্তু সবসময় আমাদের দোষী বলে মনে করি। তো এই জন্য একটা স্টোরি যেটা আমাকে খুব এনকারেজ করেছে পার্সোনালি, সেটি হচ্ছে একবার এক সাধু তার এক শিষ্যকে নিয়ে সে যাচ্ছিল। তো যেতে যেতে প্রায় সন্ধ্যার দিক হয়ে গেছে। তো তখন সে ভাবে যে রাত্রেবেলাটা তাকে কোথাও থাকতে হবে। তো তখন আগেকার দিনে যেমন, এখনকার দিনে যেমন কেউ কারো বাড়িতে চট করে এরকম সাধু সন্ন্যাসী এরকম গিয়ে থাকে না ইন জেনারেলি, কিন্তু তখনকার দিনে তা সাধু সন্ন্যাসীর সেরকমই রেসপেক্ট ছিল, এবং তারা কোনো বাড়িতে থাকতে চাইলে তারা সেই বাড়ির লোক তাদের জন্য যথাসাধ্যভাবে থাকার ব্যবস্থা করতো। তো সেই সময় সেই সাধু সন্ন্যাসী তার শিষ্যকে নিয়ে এক বাড়ির কাছে, সেখানে তখন ভাবে যে এখানেই সে থাকার রাত্রেবেলা সিদ্ধান্ত নেয়। সেই বাড়ির অবস্থা কিন্তু মানে ফাইন্যান্সিয়াল দিক থেকে খুবই খারাপ, এবং তারা জাস্ট কি এই একটা জাস্ট গরু, সেই গরু বা চাষ করে তারা তাদের সারভাইভ করে। তাদের বাড়ির পাশেই একটা ছোট্ট একটা জায়গায় ছোট্ট একটা জমি ছিল, কিন্তু সেই জমিতেও আর চাষবাস তারা করে না, সেই গাছপালা দিয়ে ভর্তি হয়ে আছে। তো সেই জায়গায় যখন তারা চাষবাস করছে, মানে সেই জায়গায় যখন সেই সাধু তার শিষ্যকে নিয়ে যায় সেই বাড়িতে, তো যাই হোক বাড়ির লোক তারা তাদের তারা বলে যে তাদের সেই বারান্দায় তারা তাকে থাকার একটা ব্যবস্থা করে দেয়। তো এবং তাদের জন্য যাই হোক কোনো একটু খাওয়ার ব্যবস্থাও করে। তো রাত্রেবেলা যখন থাকে, এবং তারা যখন এই সাধু সন্ন্যাসী এমনি কথায় কথায় যখন জিজ্ঞেস করে যে পাশের যে জমিটা আছে এরকম গাছপালা দিয়ে নোংরা হয়ে, মানে কোনো কিছু যত্ন করা হচ্ছে না, এইটা কাদের? তখন বলে যে এটা তাদেরই। তখন বলছে যে সেখানে তারা কোনো চাষবাস কেন করে না? বলে চাষবাস করলে যদি সেই ফসল যদি সেই কোনো পোকামাকড় বা খেয়ে নেয়, বা যদি কোনো ঝড় বৃষ্টি যদি বৃষ্টি যদি ঠিকঠাক না হয়, সব ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য তারা সেই চাষটা করে না। তারা সেই গরু আছে, সেই গরু দুধ বিক্রি করেই তারা সারভাইভ করে। তো সেই কথা শুনে যে সাধু, সেই শুনে মনে মনে ভাবে যে তাদের সংসার চালাচ্ছে, এবং তারা কিন্তু খুব কষ্টের মধ্যে আছে। তো যাই হোক, রাত্রেবেলা যখন তারা ঘুমায়, হঠাৎ করে রাত্রেবেলা সেই সাধু সন্ন্যাসী কী করে, রাত্রেবেলা সে তার শিষ্যকে ডাকে, এবং শিষ্য যখন ওঠে তখন বলে যে আমাদেরকে এখন এখান থেকে যেতে হবে।
তো যেতে হবে, মানে হচ্ছে তারা তখন শিষ্য বলে ঠিক আছে। তো শিষ্য যখন সেখান থেকে যায় তখন বলে যে তাদের গরুটাকে নিয়ে নিতে হবে, এবং গরুটাকে নিয়ে তারা তখন সেখান থেকে রওনা দেয়। এবং গরুটাকে নিয়ে যখন তারা সেখান শিষ্য তখন সেটাতে রীতিমতো ও অপ্রস্তুত যে এরকম আমাকে আমার গুরুদেব যে কিনা সে যে কিনা বলছে এই যে তাদের একমাত্র বেঁচে থাকার, আর তারা যেটা এই গরুর দুধ বিক্রি করে তারা একমাত্র সারভাইভ করে, এই আর সেই গরুকেই তারা বলছে এই যে নিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং বাইরে এক জায়গায় ছেড়ে দিতে হবে। তো যাই হোক, কিন্তু গুরুদেবের কথার উপর আর কোনো কথা না বলে শিষ্য ও গুরুদেবের কথা মতোই সেই পার্টিকুলার আর গরুটিকে নিয়ে যায়, এবং দুজনে মিলে সেই রাত্রেবেলা বেরিয়ে যায় এবং গরুটিকে নিয়ে গিয়ে অনেক পরে 2-3টা গ্রাম পরে অনেক দূরে গিয়ে এক জায়গায় যাই হোক ছেড়ে দেয়। তো সেই ঘটনার পর অনেক বছর কেটে গেছে। তো পরে সেই গুরুদেব যখন আবার পরে আবার আর সেই 2-3 বছর পরে আবার সেই পথ দিয়ে আবার আসছে। তো আস্তে আস্তে যখন দেখছে তখন দেখে যে সেই জায়গায় যে ভাঙা জীর্ণ বাড়ি ছিল, ও সেই বাড়ি এই সেইখানে ভাঙা জীর্ণ বাড়ি নেই, সেখানে কিন্তু অনেক একটা একটা ভালো বাড়ি হয়েছে। যে জায়গাটা ক্ষেতটা যেটা পড়েছিল সেটাও কিন্তু এখন পরিষ্কার হয়ে সেখানে চাষবাস হচ্ছে। তো যাই হোক, আম, আম, সেই সেই জায়গায় যখন সে আবার আসলো, এসে যখন সেই বাড়িতে গেল, গিয়ে যখন জিজ্ঞেস করলো ও যে সেই আমি বলছি এখানে হচ্ছে সেই শিষ্যটা তখন সেই কিউরিসিটি জাগলো যে এটা কি করে সম্ভব। ও তো তো সেই বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো যে এই বাড়িতে আগে একটা গরু ছিল এখানে, সেই চাষবাস সেই তো তখন কথা বলে যেটা সে জানতে পারলো যে এম, এ সেই গরুটির উপরেই তারা ভর করে সংসার চালাতো, কিন্তু সেই যখন গরুটি চলে গেল, তো তখন তারা ভাবলো যে কী করে সংসার চালানো যায়। তো তখন তারা তাদের যে পাশের জমিটি, সেই জমিটিকে তারা পরিষ্কার করে সেখানে চাষবাসের কথা ভাবলো, আর বাইরেও গিয়ে কিছু কাজ করতে শুরু করলো আলাদাজনের বাড়িতে। এবং সেখান থেকে কিন্তু সেই সেই কষ্টের ফলে ধীরে ধীরে কিন্তু তারা যত দিন গেল তত গ্রোথ হতে শুরু করলো। তো যাই হোক, এখানে যে এই গল্পটা আমি বলতে চাইলাম, এই গল্পটার মধ্যে আমি যেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিল, আমাদের আজকে যে কমিউনিকেশন স্কিল কতটা ইম্পর্টেন্ট, এই যে আমি গল্পটা বললাম, এই গল্পটা কিন্তু আমি জানি ভালো করে, কিন্তু সেই গল্পটা যখন আমি বলতে গেলাম তখন কিন্তু সঠিক কথা সঠিক সময়ে সঠিকভাবে আমি কিন্তু সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারলাম না। আমি গল্পটা আমি ভালো করে বুঝেছি, কিন্তু আমি যে জিনিসটা বোঝাতে চাইলাম সেখানে কিন্তু আমার এই গল্পটা যদি কেউ শুনে থাকে তাহলে কেউ কিন্তু সেই গল্পটার মানেটা ঠিকঠাক বুঝতে পারলো না। এবং তা এবং আমার যে কথা বলার যে এইটি হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিল। তো এই কমিউনিকেশন স্কিল আমি ইমপ্রুভ করতে চাই, যে এই কী করে একটা কথা আমি যেটা জানি কিন্তু সেই কথাটাকে আরও ভালো কী করে বলা যায়। তো কিছুই না, আজকে আমি হয়তো এই গল্পটা প্রথম আমি বলতে গেছি এবং বলতে গিয়ে আমি হয়তো আজকে খারাপভাবে বললাম। তো ঠিক আছে, এটাকে অ্যাডমিট করা যে হ্যাঁ, আমি গল্পটা বলতে যেভাবে চাইলাম সেভাবে আমি পারলাম না, কিন্তু এটাকে আরও কী করে সুন্দরভাবে গল্পটাকে বলা যায়। নিশ্চয়ই যখন এই গল্পটা আমি দ্বিতীয়বার বলবো, যে গল্পটা আমি এতক্ষণ ধরে বললাম যে এক এক সাধু তার সাথে এক শিষ্য, ও বা গুরুদেব তার শিষ্য, এই গুরুদেব শিষ্যর গল্পটাকে যখন আমি আবার দ্বিতীয়বার বলবো এবং যে কথাগুলো বলতে চাই সেটাকে সুন্দরভাবে আর্টিকুলেট করে দ্বিতীয়বার বলবো, তখন কিন্তু এর থেকে ভালো হবে। এটা কি যখন আমি তৃতীয়বার প্র্যাকটিস করে যখন বলবো তখন কিন্তু আরও বেটার হবে। কিন্তু আমি যদি শুরু না করি তাহলে কিন্তু এটা কখনোই ভালো হবে না। তো আমাদের লাইফে আমরা যেটা করি যে আমরা শুরুই করি না। তো আর এই ভুল আমাদেরকে উই শুড অ্যালাউ মিস্টেক। অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি মিস্টেক না করি তাহলে আমরা সঠিক জিনিসটা কী করব। এই গল্পটা আমি আজকে এখানে যখন বললাম আমি নিজে বুঝতে পারছি যে আমি গল্পটা খুব জানি না তা নয়। টার্মস বলুন, প্রথমে যেমন আমি বললি সাধু শিষ্য, তারপরে পরের বার আমি ভাবলাম কেন সাধু শিষ্য না বলে এটাকে যদি বলা যায় গুরুদেবের শিষ্য, তাহলে কথাটা আরও ভালো হয়। কারণ আমি বলতে শুরু করলে আমি রিয়েলাইজ করলাম যে এই জায়গাটা আমাকে ভালো হচ্ছে না।
আমি যে বলছি বলার মধ্যে কোথায় যেন সুর তাল ছন্দের একটা মিস। তো এই যে জিনিসগুলো এই রিয়েলাইজেশনটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আমি কতটা ভুল বলছি দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার। আমি ভুলটাকে আমি অ্যাডমিট করছি এবং এটাকে কী করে আরও রেকটিফাই করবো এবং ভালোভাবে বলবো, এই জিনিসটা আমাদেরকে ডেভেলপ করতে হবে। তো আমি আশা করি যে খারাপ জিনিস সবসময় খারাপ না, সেটা আমাদের নতুনভাবে আমাদেরকে নিজেদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হেল্প করে। তো আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে যে খারাপ জিনিসগুলো আছে, খারাপ জিনিসগুলোকে আইডেন্টিফাই করবো এবং প্রতিদিন আমাদেরকে 1% ইমপ্রুভ করবো এবং আমাদের বেটার ভার্সন তৈরি করবো। আই উইশ অল অফ ইউ স্টে হেলদি, হ্যাপি অ্যান্ড টেক রাইট ডিসিশন বাই স্পেন্ডিং 15 to 20 minutes every day. Audit yourself. Wish you all the best. Thank you so much. Bye bye. Take care.